प्यारे विद्यार्थियों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी तीजी जमात का व्याकरण भाग का पाठ नंबर 1 भाषा अते व्याकरण करन जा रहे हाँ। भाषा अते व्याकरण इहदे विच असी की जाणांगे। सब तो पहला जाणांगे भाषा बारे कि भाषा की हुंदी है। उस तो बाद गल करांगे व्याकरण की कि व्याकरण की हुंदा है। भाषा की हुंदी है बच्चों, जिहड़े साधन द्वारा असी अपने मन के विचार है जिहड़े दूजिਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੰਬਰ पेज के उपर पहले पाठ के एक तस्वीर दिखाई गई है तुहानूं उपर। ये एक दादी है जो कि अपने पोते नूं कोई कहानी सुना रही है जां कोई गल कर रही है। उहदे नाल दादा जी है जिहड़े वो अखबार पढ़ रहे है। बच्चों की जिहड़ी मम्मी है वो फोन ते गल कर रही है। उस तो बाद जिहड़ियां दो लड़कियां बैठियां हुई ने वो आपस दे विच गल कर रही ने। ते एक जो आदमी बैठा है जिहड़ा कि बच्चों का पिता दिखाया गया है वो कंप्यूटर ते कोई अपना काम कर रहा है। तो ये सानू भाषा के किहड़े रूप देखने नूं मिलते हैं। सब तो पहला दादी जिहड़ी कहानी सुना रहे है, बोल के अपनी गल दस रहे है। दादा जी किसी की लिखी हुई गल नूं पढ़ के मतलब समझ रहे है। मम्मी है जिहड़े वो फोन ते किसी नाल बोल के गल्लां कर रहे है। दो लड़कियां ने वो भी एक दूजे नूं बोल के अपनी गल है जिहड़ी दस रही ने। ते पिता जी है जिहड़े वो लिख के अपने कंप्यूटर के उत्ते कोई काम है जिहड़ा वो कर रहे हैं। इस तरह ये भाषा के ਵੱਖ-ਵੱਖ रूप हैं। जे इन्हां रूपां राहीं असीं अपनी गल है जिहड़ी दूजे तक पहुँचा सकते हाँ। तो इस तरह भाषा के बेटा किन्ने रूप होणगे? 2 रूप। भाषा जां बोली के किन्ने रूप हुंदे आ? 2 रूप, मौखिक भाषा अते लिखती भाषा। मौखिक भाषा की हुंदी है बेटा? जिहदे विच असीं बोल के अपनी गल किसी नूं समझाउने आ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ? ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਮੰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो रिंकी तो डिंकी जिहड़ियां दो लड़कियां ने आपस में गल्लां कर रही ने वो किहदे अंडर आएगा? वो भी मौखिक भाषा के अंडर ही आ जाएगा। इस तरह तस्वीर दे विच 3 जिहड़े व्यक्ति है वो बोल के दूजे नूं अपनी गल दस रहे है। तो इस तरह वो सारे की है मौखिक भाषा की वरतों कर रही है। तो उस तो बाद गल आउंदी है लिखती भाषा की। लिखती भाषा दे विच की हुंदा कि असीं लिख के अपनी गल दूजे व्यक्ति नूं दसदे हैं जां किसी की लिखी हुई गल नूं पढ़ के उहनूं समझदे हैं, उहनूं की कहने असीं? लिखती भाषा। लिखती भाषा दे विच की हुंदा है कि लिखी हुई गल, जिवें कि आपां देखिया कि दादा जी अखबार पढ़ रहे हैं। दादा जी अखबार पढ़ रहे हैं तो मतलब किसी की लिखी हुई गल नूं ओह पढ़ के समझ रहे हैं। तो उत्थे भाषा किहड़ी वरती गई है? लिखती। उस तो बाद पापा जिहड़े कंप्यूटर ते कुछ लिख रहे हैं जानी कि ईमेल लिख रहे हैं तो वह भी अपनी गल है जिहड़ी लिख के किसी नूं दस रहे हैं। तो ये दोनों रूप किहड़े हो जाणगे? लिखती भाषा के रूप। तो इस तरह बच्चों भाषा की हुंदी है आपां पहलां ये सिੱਖਿਆ। भाषा जिस साधन द्वारा असी अपने मन के विचार दूजिਆਂ सामने प्रगट करते हैं उन्होंने असी भाषा कह दिंदे हैं। भाषा के 2 रूप होंदे हैं, मौखिक ते लिखती। कई बार असी एक दूजे नूं गल है जिहड़ी बच्चे इशारे नाल भी समझाउने हैं पर उस माध्यम नूं असी मानता नहीं दिंदे क्योंकि अपनी हर गल है जिहड़ी बेटा असी इशारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं समझा सकते। इस करके भाषा के मुख 2 ही रूप मन्ने जाते हैं। इशारिਆਂ वाली जिहड़ी संकेतक भाषा है उन्होंने भाषा के रूपों के विच नहीं लिया जाता। उस तो बाद भाषा जां बोली दीयां कुछ होर किस्मां बारे आपां गल करते हैं। माँ बोली। माँ बोली की हुंदी है बच्चों? जिहड़ी बच्चा अपनी माँ कोलों सीखदा है, मतलब जो बच्चे की माँ बोली बोलती है उही सब तो पहला बच्चा सुनता है तो उसे नूं सीखदा है। तो उन्होंने असीं की कहने आ? माँ बोली। कोई भी बोली जो बच्चा अपनी माँ कोलों सीखदा उन्होंने की कहने असीं? माँ बोली। तो पंजाबी माँ बोली बारे गल होई अगे कि असीं पंजाब विच रहने आ, पंजाब दे इलाके विच रहने आ तो पंजाब दे विच बोली जाण वाली बोली नूं पंजाबी बोली कहंदे है। ते पंजाबी नूं पंजाब दी राज भाषा भी कहा जाता है।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਰਦੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਕੰਨੜ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਅਸਾਮੀ, ਉੜੀਆ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ, ਸਿੰਧੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਡੋਗਰੀ, ਬੋਡੋ, ਮੈਥਿਲੀ ਅਤੇ ਸੰਥਲੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ? ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਕਰਨ। ਵਿਆਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਨ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਯਮ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਭਲਾ ਮੌਖਿਕ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਬੱਚੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਬੋਧ। ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੀ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅੱਖਰ ਬੋਧ, ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਫਿਰ ਹੈ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਿਆ। ਇਹ 3 ਭਾਗ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਆਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਅਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਭਾਗ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਜੋ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਬੇਟਾ, ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਆੜਾ। ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ? ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ। ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ। ਅਗਲਾ ਈੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸੱਸਾ। ਵਿਆਕਰਨ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ? ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ? ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਰਚਨਾ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 7 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਰਾਂ, ਲਗਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਖਰ ਬੋਧ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਖਰ ਬੋਧ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਇਸੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੇਟਾ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 7 'ਤੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹਰਾ ਰੰਗ
ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੜੀਆ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਾਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਨੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ। ਮਿੱਠੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਬੱਚਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੇਬ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਚਲਾਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਹੋਊਗਾ, ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।